رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں مصروف ہیں۔ جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے قریش کی دشمنی رسول اللہ سے بڑھ رہی ہے۔ اب ہر وقت ہر جگہ اسلام اور اللہ کے رسول کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نئے نئے قبیلے اور سردار اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مکہ کے سردار پریشان ہیں، محمد کو نہ روکا تو کیا ہوگا۔ یہ 616 عیسوی کا آخری زمانہ ہے۔ جناب ابو طالب کی عمر اب 82 سال ہے۔ آپ کی اچھی عادتیں اور سخاوت اور لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے مکہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کی وجہ سے اب آپ میں وہ ہمت باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور جناب ابو طالب کے پاس جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد تیار کیا گیا۔ یہ وفد جناب ابو طالب سے ملنے آیا اور انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنی بات اس طرح سے شروع کی۔ جناب ابو طالب، اے بنی ہاشم کے سردار، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین میں برائیاں نکالتا ہے، ہمیں بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے۔ آپ ان سب باتوں سے اس کو روک لیں اور ان کی حمایت نہ کریں۔ جناب ابو طالب نے اس وفد کی بات سنی اور انہیں واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ قریش کے سردار اب نئے منصوبے بنانے لگے۔ قریش کی پریشانی بے وجہ نہیں تھی۔ اب تک بنی امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ پر ایمان لا چکی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کا اعلان کر کے بنی امیہ کو مزید پریشان کر چکے ہیں۔ عتبہ بن ربیہ کا بیٹا ابو حذیفہ اور اس کی بیوی سہلہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ سہیل بن عمرو اس لیے پریشان ہے کہ سہلہ اس کی بیٹی ہے اور اس کی ساری سختیوں کے باوجود وہ دین اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس ساری صورتحال میں قریش کے سردار کو چین آئے بھی تو کیسے آئے؟ انہوں نے ابو طالب سے دوبارہ ملنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ عمر اور عزت میں ہم سے بہت بڑے ہیں، ہمیں اس بات کا بہت احترام ہے، ہم اس لیے بھی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم اب بات ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ آپ محمد کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی برائی نہ کرے اور نہ ان میں سے عیب نکالے، وہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے، ورنہ ہم آپ کے خلاف جنگ کر دیں گے جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جناب ابو طالب کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی گفتگو اور بات کرنے کا اندازہ بتا رہا تھا وہ دھمکی دینے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دے کر بلوایا اور کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے اور میں اس عمر میں اس پوری قوم سے دشمنی بھی نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، چچا جان کیا ہوا ہے؟ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے سرداروں کے آنے کی اور ان کی دھمکی دینے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ان کے ارادے کسی طور اچھے نہیں، وہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ رسول اللہ کو آنے والے لوگوں کے نام بھی بتائے۔ بات مکمل کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھ پر رحم کرو اور اپنے باپ دادا پر بھی، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے اٹھانے کی ہمت مجھ میں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں اور یہ خیال کریں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دینے سے رک جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں۔ میں اس وقت تک دین کی دعوت نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کریم اس دین کو غالب نہ کر دے یا میں اس کام کے لیے اپنی جان نہ دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے یہ سب بات کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر جانے کے لیے چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھ کر جاتے دیکھا تو واپس بلا لیا۔
प्यार से अपने पास बिठाया। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परेशान थे। दोनों की मोहब्बत और ताल्लुक़ किसी से छुपा हुआ नहीं था। रसूल अल्लाह के लिए जनाब अबू तालिब का साथ सारी ज़िंदगी एक बाप की तरह रहा। रसूल अल्लाह से कहने लगे, बेटा जो तुम्हारा जी चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें कुरैश के हवाले नहीं करूँगा। जनाब अबू तालिब ने इस मौके पर एक शेर कहा जिसका मफहूम ये है, खुदा की कसम ये सारे मिलकर भी तुम तक नहीं पहुँच सकते जब तक मुझे मट्टी में दफन नहीं कर देते। कुरैश मक्का को खबर है कि हमारी धमकी ने कोई काम नहीं दिखाया। न अबू तालिब अपने भतीजे की हमायत से पीछे हटेंगे, न ही इनको हमारे हवाले करेंगे। कुरैश मक्का एक बार फिर सर जोड़कर एक नया मंसूबा बनाने लगे। इस बार ये वफद जनाब अबू तालिब के पास आया तो वलीद बिन मुगीरा के जवान बेटे अम्मार बिन वलीद को अपने साथ लेकर आया। अम्मार बिन वलीद एक बहुत खूबसूरत और बहादुर नौजवान था। कुरैशी सरदार जनाब अबू तालिब से बड़े अदब से कहते हैं, अम्मार बिन वलीद आज से आपका बेटा है। इसकी बहादुरी और खूबसूरती पूरे मक्का में मशहूर है। अभी ये जवान है और इसमें कुव्वत और ताकत भी बहुत मौजूद है। किसी भी बाप के लिए एक ऐसा बेटा जो काबिल फ़ख्र हो किसी नेमत से कम नहीं। आज से आप इसके बाप हैं। हर मैदान में ये आपका साथी है। इसके बदले में आप अपना भतीजा मोहम्मद, जिसने हम सबका सुकून बर्बाद कर दिया है, हमारे हवाले कर दें। कुरैश सरदार अपनी बात पूरी कर चुके तो हजरत अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम तुम मेरे साथ बहुत बुरा सौदा कर रहे हो। मुझे तो अपना बेटा दे रहे हो और उसकी खिदमत करूं और उसके बदले में मेरा बेटा लेना चाहते हो ताकि तुम उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या तुम नहीं जानते जब ऊँटनी अपना बच्चा खो देती है तो वो किसी दूसरे बच्चे से प्यार नहीं करती। कुरैश के सरदारों में से मुतअम बिन अदी बोला, अबू तालिब खुदा की कसम तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ कमाल इंसाफ किया है। हमने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें अपनी और कौम को तुम्हारी इस मुसीबत से निकाले। तुमने इस अच्छी सी पेशकश को ठुकरा कर ये बात साबित कर दी है कि तुम सुलह करना नहीं चाहते। तुम किसी कीमत पर यह मामला हल करने को तैयार नहीं। मुतअम बिन अदी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से करीबी रिश्तेदारी है। जनाब अबू तालिब मुतअम बिन अदी का बाकी कुरैशी कबीलों का साथ देने से बहुत दुख और तकलीफ हुई। उन्होंने मुतअम बिन अदी को कहा, मुतअम मेरी कौम ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया और तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने मेरे खिलाफ अपनी कौम की मदद की, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। वफद वापस चला गया और जाते जाते जनाब अबू तालिब को फिर से धमकी दे गया कि हम मोहम्मद को धोखे से कत्ल कर देंगे। इनके जाने के बाद अबू तालिब की आंखों से आंसू जारी हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे बेटे की जान के दुश्मन मुझे कैसे बहकाने आए थे। एक जवान लड़के के बदले में मुझसे मोहम्मद लेने आए थे। क्या कोई बेटे को यूं दिया करता है? क्या मैंने सारी उम्र मोहम्मद की खिदमत इसलिए की इन सरदारों के हवाले कर दूं, इस सादिक और अमीन को जिसके मुकाबले का कोई इंसान पूरे अरब में तो क्या पूरी दुनिया में मौजूद नहीं? क्या मैंने शाम ने अपना नफ़ा इसलिए भुलाया कि मोहम्मद को दुनियावी फ़ायदे के लिए लोगों को दे दूं? हज़रत अबू तालिब ने महसूस किया कि अब मैं अकेला मोहम्मद की हिफाजत नहीं कर सकता, तो उन्होंने बनु हाशिम को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कुरैश के सारे कबीले मोहम्मद की दुश्मनी में इकट्ठे हो चुके हैं। वो इसे जान से मार देना चाहते हैं। हमें इनकी मदद और हिफाजत करनी है। हमें अहद करना होगा कि जब तक हम में से एक भी फर्ज जिंदा है, हम मोहम्मद की हिफाजत करेंगे और इस हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देंगे। बनु हाशिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने का वादा किया। उन्होंने अहद किया कि हम हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे, ख्वाह इसके लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। बनु हाशिम के ख़ानदान में से अबू लहब अकेला था जिसने इस वादे में हिस्सा नहीं लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में कुरैश का साथ दिया। अबू लहब के अलावा तमाम बनु हाशिम ने ये ऐलान कर दिया, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे।